प्यारे बच्चों, बैड नंबर 29 सप्लीमेंट्री रीडर का लैसन आप पढ़िया आ। अज आप ये क्वेश्चन आंसर करन जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर लूज हिज आई साइट। लेखक दी अखां दी रोशनी किवें गई, यानी किवें अन्ना होया हो। वन डे द ऑथर वॉज हिट बाय फास्ट मूविंग व्हीकल in the busy street. In this accident he lost his eyesight. एक दिन ऑथर ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਗਈ। What did the author do before he lost his eyesight? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, यानी अखां दी रोशनी जान तो पहला वो की करदा सी। द ऑथर वाज ए पेंटर। सिंपल आंसर है भी जिहड़ा वो सी पेंटर सीगा, पेंटिंग करदा सीगा। ही यूज टू पेंट पिक्चर बिफोर ही लॉस्ट हिज आई साइट। अखां दी रोशनी जान तो पहला वो पेंटिंग का काम करदा सी, यानी पिक्चर बनाउंदा सीगा। सीन देख के वो ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। Who did the author meet in the hospital ward? Why was he there? ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਆਥਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। आम तौर पर आप की देखते हैं भी बच्चे क्वेश्चन नूं नहीं पढ़ते, सिर्फ आंसर ही याद करी जाते। फिर उन्होंने जो पेपर च क्वेश्चन आता तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं समझ लगता। सो क्वेश्चन नूं भी समझना जरूरी है भी पुछया की जा रहा। कई बार सानूं आंसर आता होंदा पर आप गलत आंसर लिख के आ जाते हैं क्योंकि असी क्वेश्चन नूं चंगी तरह अंडरस्टैंड नहीं करते। सो इसदा आंसर आ, द ऑथर मैट नईम इन द हॉस्पिटल वार्ड। किनू मिलिया? नईम नूं मिलिया। उसदा नाम सी नईम। लाइक ऑथर, नईम वाज आल्सो ब्लाइंड मैन। जिदा वो अन्ना सीगा ऑथर, उदा ही नईम भी अन्ना सी। ही वाज इन द हॉस्पिटल टू ऑपरेट हिज आइज। वो अपनी अखां का ऑपरेशन कराउण दे लई उस हॉस्पिटल दे विच दाखल होया सी। वैन डिड द ऑथर रीगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड हाउ। कॉन्फिडेंस हुंदा भी विश्वास, अपने अंदर उहनूं कदों विश्वास आया ते किवें आया। नईम अर्ज द ऑथर टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन। अर्ज हुंदा भी बेनती कीती, रिक्वेस्ट की। उन्हें उन्होंने रिक्वेस्ट की नईम ने ऑथर नूं भी तू अपनी पेंटिंग दोबारा करनी शुरू कर। ही यूज टू डिस्क्राइब ए सीन। नईम जिहड़ा आ कोई सीन नूं डिस्क्राइब करदा सी, उहनूं दसदा सी। एंड द ऑथर वुड पेंट इट ऑन द कैनवस। तो जिहड़ा ऑथर सीगा लेखक, वो उहनूं पेंट करदा सी। नईम वुड प्रेज द पेंटिंग हाईली। प्रेज हुंदा प्रशंसा करनी। तो जो वो बनाउंदा सी नईम ਉਹਦੀ बहुत प्रशंसा करता भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनी है जो पेंट उन्हें किया है, जो पिक्चर उन्हें स्कैच की है। दस द ऑथर रीगेंड हिज कॉन्फिडेंस। इस तरह जी उन्होंने जो हल्लाशेरी मिलती है, उन्होंने प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह मिलता है, तो वो कॉन्फिडेंस जोड़ा बहुत वधदा है। वो अंदर होर भावना जागती भी मैं इन्ना वधिया बना रहा। बेशक वो अन्ना सी, अन्ने होने के बावजूद भी जो कोई बंदा वो काम की तारीफ करता सी तो उन्होंने खुशी मिलती सी। इस तरह वो अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होया। वट हैपन वैन द ऑथर सैकेंड ऑपरेशन फेल्ड। जो ऑथर का दूसरा ऑपरेशन भी फेल हो गया, यानी जो अखां का ऑपरेशन दूजा भी होया, वो पट्टी खुली तो उन्हें जो उन्हें अखां खोलियां तो की देखते हैं भी वो सामने फिर हनेरा ही घूम रहा सी, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा सी, हनेरा ही हनेरा सीगा। द ऑथर वॉज डीपली डिप्रैसड। बहुत निराश होया हो। ही हैड स्पेंट हिज लास्ट रुपीज़ ऑन इट। उन्हें अपना अखीरला रुपया भी वो उत्ते खर्च करता, यानी वो कोल हुण पैसे नहीं रह गए। सारे पैसे उन्हें पहले तो दूजे ऑपरेशन के खर्च करते ही। इट वॉज नईम हू कंसोल्ड। कंसोल्ड हुंदा भी जिवें हमदर्दी प्रगट करना। नईम सी जिन्हें उन्होंने हमदर्दी प्रगट की, उन्होंने जिहड़ा थोड़ा जिहा ठीक किया। एंड ऑफर टू हैल्प हिम। उन्हें कहा भी मैं तेरी हैल्प करूँगा, तू अगला ऑपरेशन भी अपना करा, तेरियां अखां वापस आ जाणगियां। उन्हें उन्होंने ये जिहड़ा
ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਗੈਟ ਦਾ ਮਨੀ ਟੂ ਗੈਟ ਆਪਰੇਟਿਡ ਦਾ ਥਰਡ ਟਾਈਮ, ਹੂ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਆਥਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਨਈਮ ਹੈਲਪ ਦਾ ਆਥਰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਈਮ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਥਰ ਆ। ਆਥਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਆ ਨਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਈਮ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29 ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 29 ਸੀਗਾ ਬੈੱਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨੰਬਰ 29 ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨਈਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਬੋਟ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦਿਆ, ਹਿਸ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਗੇਵ ਹਿਮ ਦਾ ਮਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟ ਏ ਰਿਚ ਮੈਨ ਲਾਈਕ ਦਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੋਟ ਦੈਮ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਆ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਈਮ ਵੈਨ ਦਾ ਆਥਰ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਆਈ ਸਾਈਟ। ਰੀਗੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ, ਕੀ? ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੀਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਆਥਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਈਮ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਾਏ ਦੈਨ। ਨਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਸਪੈਂਟ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਇਨ ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਆਥਰ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਆਥਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਨਾਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮਨੀ ਟੂ ਪੇ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਥਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ, ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਨੋ ਦੈਟ ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਲਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਹਿਮ? ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ। ਕੀ ਆਥਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨਾ ਆ? ਇਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਨ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਥਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ। ਦਾ ਆਥਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਦੈਟ ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਲਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨਾ ਆ। ਨਈਮ ਵੁੱਡ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਫਾਰ ਦਾ ਆਥਰ ਦਾ ਸੀਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿੰਡੋ। ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੀਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਡਮਾਇਰ ਦਾ ਆਥਰਸ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਥਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਦਾ ਆਥਰ ਕੁਡ ਨੈਵਰ ਇਮੈਜਿਨ ਦੈਟ ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੰਨਾ ਆ। ਵਾਈ ਕੁਡ ਨਈਮ ਨਾਟ ਗੈਟ ਹਿਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਡਨ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ। ਨਈਮ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਨਈਮ ਹੈਡ ਸਪੈਂਟ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਇਨ ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਆਥਰ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮਨੀ ਟੂ ਪੇ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਥਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਲੀਵ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਫੀਲ ਵੈਨ ਹੀ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਨਈਮ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਥਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਈਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਦਾ ਆਥਰ ਵਾਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਸ਼ੌਕਡ। ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਫਾਰ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀਜ਼ ਆਈਜ਼ ਵਰ। ਹੀਜ਼ ਆਈਜ਼ ਬੱਚਿਓ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਟੀਅਰਸ। ਟੀਅਰਸ ਹੁੰਦਾ
ਆਂਸੂ ਅਥਰੂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਨੇਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੌਸਮ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਨਈਮ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ। ਨਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਡ ਪੇਂਟਿਡ 4 ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨਸ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4 ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਹੈਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਕਲਰਸ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਟੂ ਦਾ ਆਥਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਮੈਸੇਜ ਦ ਗੋਡੈਸ ਆਫ ਹੋਪ ਸਮਾਈਲਡ ਔਨ ਮੀ ਦੈਨ ਇਟ ਵੈਨਿਸ਼ਡ ਮੀਨਸ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦ ਗੋਡੈਸ ਆਫ ਹੋਪ। ਹੋਪ ਹੁੰਦਾ ਉਮੀਦ, ਉਮੀਦ ਦੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਈਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਆਥਰ ਹੈਜ਼ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ ਆਫਟਰ ਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਨਾਓ ਹੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਨਈਮ ਹੂ ਹੈਡ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ ਸੋ ਮਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਵੈਨ ਹੀ ਰੀਡ ਨੇਮਸ ਲੈਟਰ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਹੋਪ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ਡ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਈਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ 12 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਪਸ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹਿੱਟ ਬਾਏ ਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਆਥਰ ਡੂ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪੇਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਪੇਂਟਰ। ਸੌਖਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹੂ ਡਿਡ ਆਥਰ ਮੀਟ ਇਨ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਰਡ, ਬਾਏ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇਅਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਹੀ ਮੈਟ ਨਈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ ਫਾਰ ਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਵੈਨ ਡਿਡ ਆਥਰ ਰੀਗੇਨ ਹਿਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਹਾਊ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦ ਆਥਰ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੈਨ ਨਈਮ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਹਿਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਵੈਨ ਦ ਆਥਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੇਲਡ, ਹੂ ਕੰਸੋਲਡ ਹਿਮ। ਦ ਆਥਰ ਗੋਟ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਦ ਨਈਮ ਕੰਸੋਲਡ ਹਿਮ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਆਥਰ ਗੈਟ ਦ ਮਨੀ ਟੂ ਗੈਟ ਆਪਰੇਟਡ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ, ਹੂ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ। ਹੀ ਗੋਟ ਮਨੀ ਬਾਏ ਸੈਲਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਨਈਮ ਹੈਲਪਡ ਹਿਮ, ਨਈਮ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਬੋਟ ਆਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਉਹਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨਈਮ ਵੈਨ ਦ ਆਥਰ ਰੀਗੇਨਡ ਹਿਜ਼ ਆਈਸਾਈਟ। ਨਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਥਰ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੇਖਕ ਦੀ? ਨਈਮ ਹੈਡ ਲੈਫਟ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੈਨ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਡ ਦ ਆਥਰ ਨੋ ਦੈਟ ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਲਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੋ ਦ ਆਥਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਬਲਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਹਿਮ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਿਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੇਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਸੀਨਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਆ। ਵਾਈ ਕੁਡ ਨੇਮ ਨਾਟ ਗੈਟ ਹਿਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨੇਮ ਦਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਸਪੈਂਟ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਮਨੀ ਇਨ ਬਾਇੰਗ ਆਥਰਸ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਆਥਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ
ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਆਥਰ ਫੀਲ ਵੈਨ ਹੀ ਲਰਨ ਦੈਟ ਨਈਮ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ। ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਵਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਟੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਨਈਮ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ ਇਨ ਡਿਟੇਲ? ਨਈਮ ਵਾਜ਼ ਏ ਗੁੱਡ ਪੇਂਟਰ, ਹੀ ਹੈਡ ਪੇਂਟਡ 4 ਸੀਜ਼ਨ। ਨਈਮ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦ ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਹੋਪ ਸਮਾਈਲਡ ਔਨ ਮੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟ ਵੈਨਿਸ਼ਡ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਆਰਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਨਈਮ। ਆਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾ, ਗੋਡਿਸ ਆਫ ਆਰਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਈਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਰੀਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹੀ ਲਊਗਾ। ਹੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਆਥਰ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ? ਜਿਹਨੇ ਆਥਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਬੈਡ ਨੰਬਰ 29 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵੇ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾਰਮਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ।